Hello everyone. In the previous lecture we have seen what is capital requirements. There are two types of capital requirements in the business, that is first one fixed capital and second one working capital. Let us start our next type, that is what is working capital. Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. After estimating fixed capital requirements of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Firms will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtors. Cash is also required to pay overheads. Since uncertainty is always a feature of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. So here what is working capital? Working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activity. म्हणजे वर्किंग कॅपिटल आहे हे आपल्याला डे टू डेचं बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे जे काय आपण डेली बिझनेस एक्सपेन्स आपले होतात, रेग्युलर जो आपला खर्च होतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला समजा एखादं रॉ मटेरियल खरेदी करायचं असेल किंवा आपल्याला एखादं ॲडव्हर्टाईजमेंट करायची असेल किंवा आपल्याला एखादं बिल भरायचं, लिगल फीज भरायचं असेल, टॅक्स, रेंट, रिपेअर्स किंवा टेलिफोन बिल भरायचे असतील, तर हे आपले रेग्युलर खर्च आहेत आणि या रेग्युलर खर्चासाठी आपल्याला वर्किंग कॅपिटल जास्त प्रमाणात लागतं. म्हणजेच हिअर इज वर्किंग कॅपिटल इज द कॅपिटल विच इज यूज टू कॅरी आउट द डे टू डे बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. आणि त्याचप्रमाणे अनएक्सपेक्टेड जे एक्सपेन्सेस होतात तर त्यासाठी सुद्धा आपल्याला वर्किंग कॅपिटल रिक्वायर असतं. So what is overheads? Overhead means indirect cost or expenses required to run a business. Overhead expenses include accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bills and travel expenditure. म्हणजे इथं ओव्हरहेड्स कुठले आहेत म्हणजे डेली आपले जे खर्च आहेत, डे टू डे बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्याच्यामध्ये हे एक्सपेन्स येतात. ते म्हणजेच हिअर ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस इन्क्लूड अकाउंटिंग फीज, ॲडव्हर्टायझिंग, इन्शुरन्स, इंटरेस्ट, लीगल फीज, रेंट, रिपेअर्स, टॅक्सेस, टेलिफोन बिल्स अँड ट्रॅव्हल एक्सपेंडिचर. बट हिअर दिस वर्किंग कॅपिटल ऑल्सो include that arrange capital for building up inventories and also for financing receivables for covering day to day operating expenses. म्हणजे हे इतर रेग्युलरचे खर्चासोबत आपल्याला इन्व्हेंटरी बिल्डिंग करायचे असेल, बिल्डअप करायचं असेल किंवा फायनान्सिंग रिसिवेबल करायचं असेल किंवा डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहे तर त्यासाठी आपल्याला वर्किंग कॅपिटल रिक्वायर्ड असतं. सो द कॅपिटल इन्व्हेस्टेड इन दीज ॲसेट इज रेफर्ड टू ॲज अ वर्किंग कॅपिटल. So next our point is very important question, that is which factors affecting working capital requirement. म्हणजे आपल्याला वर्किंग कॅपिटल रिक्वायर्ड कोणकोणत्या गोष्टींसाठी होत असते किंवा रिक्वायरमेंट कशासाठी लागते ते आपण आता पुढे बघणार आहोत. सो देअर इज नो प्रिसाइज स्टँडर्ड टू मेजर वर्किंग कॅपिटल ॲडिक्वेसी. मॅनेजमेंट हॅज टू डिटरमाइन the size of working capital in the light of certain aspect of business firm and economic environment within which the firm operates. So first our important point, that is nature of business. Our first point, nature of business. Firms engage in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash flow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concern have to maintain
small working capital because of continuous flow of cash from their customer. तर याच्यामध्ये आपण फॅक्टर्स कुठले अफेक्ट करतात वर्किंग कॅपिटल, म्हणजे वर्किंग कॅपिटल आपल्याला कशाकशासाठी लागतं, किती जास्त प्रमाणात लागतं, कमी प्रमाणात लागतं, कोणकोणत्या गोष्टींसाठी लागतं ते ह्याच्यामध्ये बघायचं आहे. तर फर्स्ट आपला पॉईंट आहे नेचर ऑफ बिझनेस, म्हणजे त्या बिझनेसचा नेचर कोणता आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग असेल आणि ती मॅन्युफॅक्चर कंपनी इसेन्शियल प्रोडक्टचं जर मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल आणि ते इसेन्शियल प्रोडक्ट्स म्हणजेच आपले डेली कन्झम्पशन आहेत, आपले डेली जे रिक्वायरमेंट्स असतील त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल तर साहजिकच त्यासाठी लागणारं जे वर्किंग कॅपिटल आहे ते मात्र कमी प्रमाणात लागतं. आणि जर पब्लिक युटिलिटी कन्सर्न असतील, मग पब्लिक युटिलिटी कन्सर्न म्हणजेच याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सपोर्ट असतील, गॅस असेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल असेल, तर त्यासाठी लागणारं वर्किंग कॅपिटल हे कमी लागतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर गॅस एजन्सीवाल्यांकडनं सिलेंडर खरेदी केला तर तो जर 620 रुपये आपण त्याला देतो आहे, तर त्याला जे लागणारे वर्किंग कॅपिटल आहे ते साहजिकच कमी लागतं. म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या मोठमोठ्या असतात आणि त्या इसेन्शियल प्रोडक्ट सेल करत असतात, त्यामुळे त्यांना लागणारं वर्किंग कॅपिटल कमी लागतं. त्याचप्रमाणे पब्लिक युटिलिटी कन्सर्न आहेत त्यांना आपण बिलाचं पेमेंट करतो, म्हणजे तेच त्यांना पण मिळणारं वर्किंग कॅपिटल हे कमी प्रमाणात लागतं. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द बिझनेस dealing in luxurious products, it requires huge amount of working capital as sale of luxurious items are not frequent. आता लक्झरियस प्रोडक्ट्स म्हणजे सगळ्यात जास्त महाग असतात अशा वस्तू, असे प्रोडक्ट्स. मग फॉर एक्झाम्पल मोठमोठ्या कार असतील, ज्वेलरी असतील, डायमंड्स असतील, तर या बिझनेसमध्ये किंवा ह्या प्रोडक्टचं जर आपण बिझनेस करत असू तर साहजिकच आपल्याला लागणारं वर्किंग कॅपिटल हे मोठ्या प्रमाणात लागतं. सो हिअर if the business is dealing in luxurious products, it requires huge amount of working capital. Next, trading or merchandising firms which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers' demand and have to extend credit facilities to attract customers, hence they need large amount of working capital. म्हणजे ट्रेडिंग फर्म्स असतील, ट्रेडिंग बिझनेस करणारे असतील, तर त्या जर गुड्सचं डिस्ट्रीब्युशन करत असतील आणि हे गुड्सचं डिस्ट्रीब्युशन जर मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेंटरीच्या स्वरूपात असेल, तर ज्याप्रमाणे कस्टमरची डिमांड असेल त्याप्रमाणे कस्टमरला अट्रॅक्ट केलं जातं आणि त्यासाठी लागणारे जे आपल्याला वर्किंग कॅपिटल आहे ते मात्र जास्त लागतं. सो हॅन्स हिअर ट्रेडिंग ऑर मर्चंडायझिंग फर्म्स नीड लार्ज अमाऊंट ऑफ working capital. So our first point, that is nature of business. Second point, that is size of business. The size of business also affects the requirements of working capital. A firm with large scale operations will require more working capital. म्हणजे बिझनेसचं जे साईज म्हणजे तो जो बिझनेस आहे जर तो मल्टीनॅशनल लेवलचा असेल तर त्यासाठी साहजिकच आपल्याला लागणारे वर्किंग कॅपिटल हे जास्त लागेल. जर तो बिझनेस छोट्या प्रमाणात असेल तर त्यासाठी वर्किंग कॅपिटल हे आपल्याला कमी प्रमाणात लागेल. सो हिअर सेकंड पॉईंट, दॅट इज द साईज ऑफ बिझनेस. थर्ड पॉईंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट factor affecting size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. So third point over, that is volume of sale. म्हणजे यामध्ये जर त्या सेलचं व्हॉल्यूम आहे आणि त्याची जी साईज आहे ती जर जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात असेल, म्हणजे तो बिझनेस मोठ्या प्रमाणात सेल करत असेल तर त्यासाठी आपल्याला लागणारे वर्किंग कॅपिटल हे जास्त प्रमाणात लागेल. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात आपण सेल करू त्या प्रमाणात जास्तीत जास्त सेल करू त्या प्रमाणात आपलं वर्किंग कॅपिटल जास्त लागेल. जर कमी प्रमाणात आपण सेल केला तर साहजिकच आपल्याला वर्किंग कॅपिटल कमी लागणार आहे. सो थर्ड पॉईंट, दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ सेल्स. नेक्स्ट फोर्थ पॉईंट, प्रोडक्शन सायकल. The process of converting raw material into finished goods is called production cycle. If the period of production cycle is longer than
firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. So fourth point, that is production cycle. So what is production cycle? The process of converting raw material into finished goods. म्हणजे raw material आपण खरेदी केल्यानंतर त्याचं फिनिश गुडमध्ये काय होणार आहे, कन्वर्ट होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण समजा फर्निचर घेतलं तर फर्निचरसाठी आपल्याला रॉ मटेरियल कुठलं लागतं, तर पहिल्यांदा वूड लागतं आणि ते वूडचं मग कन्वर्ट करून त्याच्यावर प्रोसेस होऊन मग फर्निचर असेल आपलं ते तयार होतं. म्हणजे हा जो पिरियड आहे हा लॉंगर पिरियड असतो आणि मग ती वस्तू तयार होण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त वेळ लागतो. सो इफ द पिरियड ऑफ प्रोडक्शन सायकल इज लॉंगर, देन फर्म नीड्स मोर अमाऊंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल. आणि जर ते मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल जर शॉर्ट असेल, त्याला कमी पिरियड लागत असेल, सो इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कॅपिटल. सो इट इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन सायकल. नेक्स्ट अवर fifth point, that is business cycle. When there is a boom in the economy, sales will increases. This will lead to increase in investment in stocks. This requires additional working capital. During recession, sales will decline and hence the need of working capital will also decline. So business cycle, it means that cycle is depend upon two periods, that is boom period and that is a recession period. आता boom period म्हणजे काय की जेव्हा फेस्टिवल वगैरे असतात बरोबर, मग गणपती दिवाळी आपले वेगवेगळे फेस्टिवल आहेत, मग तेव्हा जी दुकानात होणारी गर्दी म्हणजे किंवा आपल्या जून महिन्यामध्ये स्कूल चालू झालेले आहेत बरोबर, म्हणजे तो बूम पिरियड येतो की तेव्हा काय असतं, त्या वस्तू सगळ्या इसेन्शियल असतात, मोठ्या प्रमाणात सेल होत असतो. सो दॅट टाईम इट रिक्वायर्स ॲडिशनल वर्किंग कॅपिटल. अँड ड्युरिंग रिसेशन म्हणजे जर मंदी असेल किंवा सेल कमी प्रमाणात होते म्हणजे लोकांची गर्दी कमी होत चालली, मग अशा वेळी तो रिसेशन जो पिरियड आहे तर त्यावेळी आपल्याला लागणारं जे वर्किंग कॅपिटल आहे ते डिक्लाइन होतं म्हणजे कमी प्रमाणात लागतो. सो ड्युरिंग रिसेशन सेल्स will decline and hence the need of working capital will also decline. So that is a business cycle. Okay, next point 6, terms of purchases and sales. If the firm does not get credit facility for purchases but adopt liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. On the other hand, if credit terms of purchases are favorable and terms of credit sales are less liberal, then the requirements of cash will be less. Thus, working capital requirement will be reduced. So here terms of purchase and sales म्हणजे purchases आणि sales, आपण काही परचेस करतो काही सेल करतात तर त्यासाठी काही कंडिशन ठेवल्यास, मग अशा वेळी if the firm does not get credit facility for purchase, म्हणजे जर आपण काय परचेस करतो आपल्याला क्रेडिट फॅसिलिटी जी आहे त्यामध्ये जर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी आपल्याला सेल्सवर मिळत असेल तर त्यावेळी मात्र आपल्याला वर्किंग कॅपिटल हे जास्त लागतं. आणि इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेसेस आर फेवरेबल अँड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, तर अशा वेळी मात्र लिबरल जे आहे म्हणजे आपल्याला लिबरल क्रेडिट पॉलिसीसाठी आपल्याला कमीत कमी वर्किंग कॅपिटल लागतं. सो दस वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस. नेक्स्ट 7th point, credit control. Credit control includes the factors such as volume of credit sales, the terms of credit sales, the collection policy, etc. If credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. If credit policy is liberal, it creates a problem of collection of funds. It can increase possibility of bad debts. Therefore, a firm requires more working capital. The firm making requires less working capital. So 7th point, that is credit control. So credit control includes the factors such as volume of credit sales. म्हणजे आपला सेल हा क्रेडिट बेसिसवर असेल किंवा कलेक्शन पॉलिसी असेल तर अशा वेळी इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साऊंड, सो इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव्ह इट्स कॅश फ्लो. जर क्रेडिट फॅसिलिटी आपण देत असेल तर त्यावेळी आपल्याला मिळणारा कॅश फ्लो हा आपल्याला इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे. आणि जर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल असेल तर अशा वेळी
जे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, म्हणजे आपल्याला फंड्स कलेक्ट करायचा आहे किंवा आपल्याला जेव्हा आपण फंड्स कलेक्ट करतो तर त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याच प्रमाणात बॅड डेब्टसुद्धा इन्क्रीज करत असतो. मग त्यावेळी जे लागणारे वर्किंग कॅपिटल आहे ते जास्त लागतं. आणि जर फर्म जास्तीत जास्त कॅश सेल्स करत असेल तर त्यावेळी वर्किंग कॅपिटल कमी लागतं. त्याच्यानंतर ग्रोथ अँड एक्सपान्शन. तर ग्रोथ अँड एक्सपान्शन्स, the working capital requirement of a firm will increase with growth of firm. A growing company needs funds continuously to support large scale operation. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता ग्रोथ अँड एक्सपान्शन करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत. आपण म्हणजे एक कंपनी गुजरातला, एक महाराष्ट्रामध्ये, एक गोव्याला आहे, बरोबर. मग अशा समजा आपल्या 2-3 कंपन्या आहेत आणि त्या कंपन्यांसाठी म्हणजे साहजिकच आपल्याला लागणार रॉ मटेरियल असेल, एम्प्लॉईज असेल, त्यांचं काय आपलं रेम्युनरेशन, सॅलरीज आपल्याला द्यावी लागणार आहे किंवा जी त्याच्यासाठी लागणारी मशिनरी आहे, टेक्नॉलॉजी आहे. तर यासाठी जो आपल्याला लागणारा खर्च आहे तिन्ही ठिकाणी आपल्याला बघावं लागणार आहे, कारण आपण दॅट फर्म विल इन्क्रीज विथ ग्रोथ ऑफ अ फर्म, सो दॅट कंपनी नीड्स लार्ज स्केल ऑपरेशन, सो दॅट्स वाय इट गेट और इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कॅपिटल. मग साहजिकच ग्रोथ अँड एक्सपान्शनसाठी आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणात वर्किंग कॅपिटल लागतं. नेक्स्ट पॉईंट, मॅनेजमेंट ॲबिलिटी. द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल इज रिड्यूस इफ देअर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for higher level for working capital. So next point apply management ability. The requirements of working capital is reduced if there is proper coordination between production and distribution of goods. म्हणजे जी कंपनी आहे त्या कंपनीमध्ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे आणि हे कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स. मग त्याच्यामध्ये जे टॉप लेवलचे असतील किंवा बॉटम लेवलचे असतील त्या सगळ्यांमध्ये कोऑर्डिनेशन चांगल्या प्रकारे असणं गरजेचं आहे. अँड त्यामुळं अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हेवी इन्व्हेंटरी कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कॅपिटल. मग त्यामध्ये कोऑर्डिनेशन असेल, चांगलं असेल, तर त्यावेळी मात्र वर्किंग कॅपिटल आपल्याला कमी लागतं आणि या विरुद्धचं कोऑर्डिनेशन चांगलं नसेल तर मात्र वर्किंग कॅपिटल आपल्याला जास्त लागतं. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा लास्ट पॉईंट, दॅट इज एक्सटर्नल फॅक्टर्स. If financial institutions and banks provide funds to the firm as and when required, the need for working capital is reduced. म्हणजे एक्सटर्नल फॅक्टर्स म्हणजे आपल्याला जर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन किंवा बँक आपल्याला जर प्रोव्हाइड फंड्स करत असतील तर त्यावेळी साहजिकच आपल्याला वर्किंग कॅपिटल हे कमी लागणार आहे. पण जर एखाद्या बँकेने आपलं फंड देण्यासाठी जर कॅन्सल केलं किंवा आपलं प्रोव्हाइड केलं नाही फंड्स आपल्याला, तर आपल्याला वर्किंग कॅपिटल दुसऱ्या साईडने किंवा दुसऱ्या बाजूने आपल्याला घ्यावं लागेल. मग अशा वेळी ते वर्किंग कॅपिटल काय होतं, जास्त लागतं. सो दॅट इज अ एक्सटर्नल फॅक्टर्स. तर आपण व्हिडिओमध्ये आज काय बघितलं, व्हॉट इज वर्किंग कॅपिटल अँड विच फॅक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट्स. कोणते वर्किंग कॅपिटलसाठी कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात ते आपण आता बघितलं. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ते म्हणजे व्हॉट इज कॅपिटल स्ट्रक्चर. ओके.